Welcome to the channel Learn with Danish. Subscribe and hit the bell icon. Good morning, everybody. In this video, we would be discussing the topic mechanics of writing. We have already discussed about elements of writing. Today, we would be discussing mechanics of writing. And in this video, we would be covering the different punctuation mark that is used in English language. So punctuation marks are actually things, very silly things to be noticed in the surface level, which people usually make mistakes in. Right, we would be talking about different kinds of punctuation marks, their uses, with the examples and stuff like that. So let us start the topic. The first punctuation mark that we are going to discuss is comma. You all are familiar with what comma is. Comma is a very important punctuation mark. When misused or when it is used not in the proper way, it actually creates a big havoc. So comma is one of the most misused punctuation marks in English. And why it is the most misused punctuation mark? Because it can change the meaning with the use of comma. It can change. So in a sentence, when you misplace a comma or when you don't use a comma, the whole meaning changes. We'll look at two examples, two sentences. The first sentence is, let's eat grandpa. Without any comma, let's eat grandpa. The second sentence is, let's eat, comma, grandpa. So in the first sentence, you're eating grandpa. That is awkward. But in the second sentence, you're actually inviting grandpa to eat with you. Right? So let's eat, comma, grandpa is the correct usage. Right? The correct meaning that we can get. But both are grammatically okay. But the meaning changes. When you use a comma, you pause for a short time. Now let's look at some rules of using comma. The first rule is, it is after an introductory word or phrase or adverb. Right, after an introductory word, a phrase or adverb, you use comma. For example, once upon a time, comma, moreover, comma, to begin with, comma. Right. ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ once upon a time ശേഷമുള്ള വേർഡ്, റൈറ്റ്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർഡിന് ശേഷം കോമ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ടു ലിസ്റ്റ് നൗൺസ്, പ്രൊനൗൺസ് ഇൻ എ സെന്റൻസ്. റൈറ്റ്, നൗൺസ്, വെൻ യു ലിസ്റ്റിംഗ് നൗൺസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പപ്പായ, കോമ, ബാംഗോ, കോമ, ബനാന ആൻഡ് വാട്ടർമെലൺ, യു യൂസ് കോമസ്, റൈറ്റ്, ടു ലിസ്റ്റ് people. Even he, she, it, you just use comma. Right, when you are using these three pronouns in one sentence, you use comma. To list coordinating adjectives. What are coordinating adjectives? It is a series of adjectives used to describe a noun. Right, one noun is described in a series of adjectives. That is coordinating adjectives. So you use comma for that. For example, the hotel provides well-maintained, comma, spacious rooms. These two adjectives, വിശേഷണങ്ങൾ എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്? റൂമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കോമയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Right. The next use is to separate two independent clauses or complete thoughts in a compound sentence. Compound sentence, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു, സെൻറ്റൻസസ് 3 തരത്തിലുണ്ട്: സിമ്പിൾ, കോമ്പൗണ്ട്, കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് യോജിക്കുമ്പോഴുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ്. Right. My fever is gone, comma, but I am still feeling tired. Right. The next use is to separate interrupting words and expressions in a sentence. To separate interrupting words and expressions. Right. The famous composer Mozart is known for his symphonies. അപ്പോൾ അവിടെ interrupt ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The famous composer ആരാണ്? Mozart is known for his symphonies. Right. Their comma is used. To set off a quote from the rest of the sentence. ഒരു കോട്ടിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എഡ്വേർഡ് സെഡ് കൺസിഡേർഡ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ആസ് ആൻ, കോമ, ഔട്ട്സൈഡർ, എ മെച്യൂർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ. Right. Now the second punctuation mark that we are going to discuss is semicolon.
Now, what is a semicolon? A semicolon indicates a pause that is longer from a comma and that is shorter than a period. പീരീഡിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് വേറൊരു പേരാണ് പീരിയഡ് എന്നുള്ളത്. അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ. A semicolon indicates a pause that is longer than a comma and shorter than a period. It usually separates two closely related independent clauses in a sentence. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെമികോളൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോമൻ്റെയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സെമികോളൻ. സം യൂസസ് ഓഫ് സെമികോളൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. To combine two closely related independent clauses not linked by a coordinating conjunction and, but, for, nor, or, so, yet. Right. അപ്പം അതെന്താണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ടു ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്. റൈറ്റ്, ഒരു ക്ലോസ്, രണ്ട് ക്ലോസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ. അത് ഏതൊക്കെയാണത്? ആൻഡ്, ബട്ട്, ഫോർ, നോർ, ഓർ, സോ, യെറ്റ്. ഐ നോ ദ ബുക്ക് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ കോളൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ട്വിസ്റ്റ്. അവിടെ എന്താണ് കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, രണ്ട് ക്ലോസസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ സെമി കോളൻ ഉപയോഗിക്കും. കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ കോമയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് when the items are phrases or one of the items include a conjunction or a comma. Some technical apparatus used are OHP, a favorite among yesteryear teachers, semicolon, LCD and smart board. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് സെമികോളൻ. When the items or phrases of one of the items include a conjunction or a comma. Right. The fourth other use is it can be used to replace a period if the writer wishes to reduce the gap between linked sentence in a paragraph. അപ്പോൾ പീരീഡിന് പകരമായിട്ടും സെമികോളൻ ഉപയോഗിക്കാം. It depends upon the writer as such. If he wants to have a link to the continuation or to the continuation of that particular sentence to the other sentence. Monsoon sets in Kerala in the month of June. The authorities make elaborate preparations prior to the onset of the monsoon. അപ്പോൾ മൺസൂണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ്, രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരം സെമികോളനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. Right. The third punctuation mark that we would be discussing is colon. Now, what is colon? Colon is used to separate two independent clauses where the first introduces or explains the second. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആയിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് മറ്റേതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കണം. an എക്സാമ്പിൾ പറയാം. I have just landed in Dubai, the land of my dreams. അപ്പോൾ ദുബായ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് കോളൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാർക്ക് 2 dots, റൈറ്റ്? അപ്പം രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്, പക്ഷെ ഒന്ന് മറ്റേതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കാം. പിന്നെ another uses to indicate the start of list of items. ഒരു ലിസ്റ്റ്, the following are the list of items പറഞ്ഞിട്ട് കോളൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 1 2 3 4 5 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. Right. The following are the list of subjects that I liked during the school days. On the mathematics, English, blah, blah, blah. Right. The second one, to introduce a quotation that is independent from the structure of the main sentence. When you want to introduce a quotation. അപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ വെച്ച് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് കോളൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ വെച്ച് തുടങ്ങും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രാജു ഹാസ് സംതിങ് ടു സേ ഓൺ ദി പേഴ്സണൽ ട്രെൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, പ്രസന്റ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ദിസ് ഈസ് എൻ എറ ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ രാജു പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എൻ എറ ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ഹൂം സീസ്, ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് രാജു പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം രാജു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് എഴുതുന്നു.
Then another use of colon is to separate title from subtitles. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. റൈറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ദ ഗ്ലോബ് എന്നാണ് മെയിൻ ടൈറ്റിൽ. അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ട്രാജിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ. അപ്പം ട്രാജിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ സബ് ടൈറ്റിലാണ്, മറ്റേത് ടൈറ്റിലാണ്. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈറ്റിലും സബ് ടൈറ്റിലും, ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലും സബ് ടൈറ്റിലും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോളനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now, the next punctuation mark, the fourth punctuation mark is double quotation mark. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെയാണ് ഡബിൾ quotation മാർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? To set off titles, essays, journals, magazine articles, poems and short stories. Right. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ, ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, മാഗസീൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് ഇടുന്നത്. ഡബിൾ quotation മാർക്കും എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. NS മാധവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് വെൻ ബിഗ് ട്രീസ് ഫോൾ. റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ. Now സിംഗിൾ quotation മാർക്ക്. സിംഗിൾ quotation മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ രണ്ട് ചിഹ്നമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ചിഹ്നം, സിംഗിൾ quotation. റൈറ്റ്. അതെപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ ഓർ ന്യൂ ടേം. ഒരു പുതിയ ടേം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ്, അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ quotation മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും തെറ്റാണ്. സിംഗിൾ quotation മാർക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ടെർമിനോളജി കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം, ഒരു ഫിനോമിനം കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റാദർ ദാൻ ഡബിൾ quotation മാർക്ക്. ഇവിടെ എന്താണ്, ദ വേർഡ് ഇക്കോളജി derives from the Greek word oikos. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ന്യൂ ടെർമിനോളജീസ് ആണ്. ഇക്കോളജി എന്നുള്ളത് അതവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് when used as a quote within a quote, the first quote is in double quotation and the quote within it is in single quotation mark. അപ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, സിംഗിൾ quotation മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ്. ആനന്ദ് reiterated his resolve to strive, to seek and to not to yield. അപ്പം to strive, to seek and not to yield എന്നുള്ളത് യൂലിസസ് എന്നുള്ള കവിതയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പം അവിടെ എന്താണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ വീണ്ടും ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ വരുന്നത്. Now we'll go to the next punctuation mark, that is apostrophe. Apostrophe എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവരുടേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ദേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ ബ്രദേഴ്സ്, എൻ്റെ അനിയൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ. ഒരു പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂട്ടർ, എൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ആർതാണ്, സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ്. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂട്ടർ, അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ്. Right. It is used to form the plural of a number, letter, symbol, abbreviation or a word presented as a word. അപ്പോൾ they have എന്നുള്ളത് contracted form ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Right. They have verified the certificates of all candidates. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടും എന്താണ്, contracted form, ഒന്ന് plural form, ഒന്ന് മറ്റേത് എന്താണ്, to give a possessive form to it. അടുത്തത് പാരന്തസിസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്. സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് പല രീതിയിലുണ്ടാവും. സാധാ ബ്രാക്കറ്റ്, പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്, പാരന്തസിസ്. സോ ദി പാരന്തസിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു സീ. It is used to set off an information that is not essential to the meaning of the sentence, for an information that is not essentially necessary for, or when you want to just give a certain hint to that particular sentence meaning, you use brackets. Right. To expand and clarify the preceding or following information, to expand abbreviation and insert dates.
റൈറ്റ്. അബ്രിവിയേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് RAC. RAC ഈസ് ദി അബ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് റിസർവേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ RAC എന്ന് കാണാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ RAC പകരം എന്താണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. ടിക്കറ്റ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് only where the reserved passengers don't turn up. Okay. പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ 2, APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ 1931 മുതൽ 2015 വരെ. സോ ദി ഡേറ്റ് ഓർ ദി ടൈം, ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം to a particular event or particular lifespan is also used in brackets or parentheses. Right, was the 11th president of India. ഇനി ഡാഷ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാഷ് ഉണ്ട്. M ഡാഷും ഉണ്ട്, N ഡാഷും ഉണ്ട്. M ഡാഷ് is slightly longer than hyphen, but it is shorter than N dash. It is used to replace colon, comma or parenthesis, but it is often considered less formal. അപ്പോൾ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടിയും ഇൻഫോർമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോമ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് what you say colon or period, right? It can indicate a break in the flow of a sentence. കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഡാഷാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിവ് സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്, ടു ഗിവ് സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. N ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാഷിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. N ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ ദാൻ M ഡാഷ് ആണ്, റൈറ്റ്, ഷോർട്ടർ ദാൻ M ഡാഷ്. എക്സാമ്പിൾ, നോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് N dash, not even the leader of the students union was present to receive the chief guest. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡാഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ. അത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ്, ഫോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ, ഫോർമൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ. അക്കാഡമിക്കിൽ ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ PhD അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പൊതുവേ നല്ലത്. ഹൈഫൻ തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറില്ല. ഹൈഫൻ. Now what is hyphen? It is shorter than M dash. M dash നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡാഷുകളാണ്. Often used in hyphenated words. Hyphenated words നിങ്ങൾക്കറിയാം. Compound numbers less than 100 are usually spelled with a hyphen. അപ്പം number names which is compounded less than 100, 99 അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ്. ഹൈഫൺ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ. യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് എ നമ്പർ, റൈറ്റ്. പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് നൗൺ, ക്രോസ് ഹൈഫൺ റോഡ്, ക്രോസ് റോഡ്, റൈറ്റ്, ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ക്രോസ് റോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്, പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് എ നൗൺ, അഗെയിൻ എക്സ് ഹൈഫൺ ഹസ്ബൻഡ്, അതായത് വിച്ച് ഈസ് ഹർ ഓൾഡ് ഹസ്ബൻഡ്. സെൽഫ് മെയ്ഡ്, രണ്ട് നൗണ് തമ്മിൽ, റൈറ്റ്. പോസ്റ്റ് 911, പോസ്റ്റ് 911 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പറിന് മുകളിൽ, നമ്പറിന് മേലെ പ്രിഫിക്സിന് ശേഷം, റൈറ്റ്, പോസ്റ്റ് ഹൈഫൺ 911, പോസ്റ്റ് 911 അറ്റാക്സ്. അതാണ് ഹൈഫണിൻ്റെ ഉപയോഗം, റൈറ്റ്. നൗ the second last period, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പീരിയഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, ബട്ട് യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ മാനർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോമ. ഇറ്റ് ഫോൾസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. സാധാരണഗതിയിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിലാണ് പീരിയഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെൻറ്റൻസ് എൻഡിങ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്സ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പീരീഡ് ഉപയോഗിക്കില്ല, നേരെ മറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡ്സ് വിത്ത് എ പീരീഡ്. Now for example, could you tell me where the Taj Mahal is? Could you tell me where the Taj Mahal is? An indirect question.
വേർ ഈസ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേർ ഈസ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Could you tell me where Taj Mahal is? അപ്പോൾ could you tell me is an indirect question. Could you tell me where Taj Mahal is എന്നുള്ളത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവിടെ പീരിയഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. Could you tell me അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. where Taj Mahal isലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് എലിപ്സിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമീഷൻ. നമ്മളിപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. എന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡ് എലിപ്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, 3 കുത്ത്, 3 dots അല്ലെങ്കിൽ 3 periods is indicated by a series of 3 periods. Okay, ellipsis is not used at the end of a sentence. അതൊരിക്കലും എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വലിയ പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 5ാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു എലിപ്സിസ് ഇടും. എലിപ്സിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 കുത്തിട്ടിട്ട് 3 പീരീഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ 5ാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതാണ് എലിപ്സിസ്, കണ്ടിന്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരിക്കലും എലിപ്സിസ് 3 കുത്ത് അറ്റ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നിയമം. If sentence ends in parenthesis, the period is usually placed outside the parenthesis. But if the parenthesis consists of the whole sentence, it is marked inside the parenthesis. അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പാരന്തസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ടല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൽ അവസാനത്തെ വാക്കിൽ പാരന്തസിസ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പീരീഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 2-3 വാക്കുകൾ മാത്രമേ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിന് ശേഷമാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദി ബ്രാക്കറ്റ്. നൗ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. Capitalization is another punctuation category that we should be concentrating on because it is really absolutely necessary, because unnecessary capitalization is also not the standard form of academic writing. സാധാരണഗതിയിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയല്ല. It refers to writing the first letter of a word in upper case. Upper case എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഇൻ ലോവർ കേസ്. റെസ്റ്റ് ഇൻ ലോവർ കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്ന ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഐ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഈവൻ ടു എംഫസൈസ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുണ്ട്, മൊത്തം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ്. അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദ മെയിൻ വേർഡ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഓർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ആർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ വേർഡ്സ്, ഓക്കെ, ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൻഡമിക്. ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൻഡമിക് ദയിൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം, എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം, പി ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം, ഓ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാൻഡമിക് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ അവിടെ എന്താണ് മെയിൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡേയ്സ്, സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. പേരുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. മന്ത്സ് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. റൈറ്റ്. ഓൾ ദീസ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കൺസിഡർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ അഡ്രസ്സിങ് യുവർ സെൽഫ്, ഐ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും. ഗോഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഡിവൈൻ തിങ്സിനൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. റൈറ്റ്. സോ that is all about the punctuation mark. In the next video we will be talking about academic style. Till then, it's me Danish signing off. Have a good day. Learn with Danish.